Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya。 Haleluya。 今天弟兄们，下午好，大家平安。平安。今天我们要庆祝圣诞日，我有请我们大家站起来，我们唱这首《荣耀王》。荣耀王，敬拜荣耀君王，至高权柄，崇高颂赞归君王。 颂他，歌颂他，来高举他，耶稣的生命，尊崇他，来荣耀他，耶稣君王。 祷告，敬拜荣耀君王，他曾生命复活升天，登上宝座。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊，你是我们的光。 我们永远的帮助，非常感谢你主啊，哈利路亚！我们今天下午可以参加圣诞节目的崇拜会，都是你的恩典，都是你的智慧，感谢主，感谢主！求你带领我们的崇拜会从开始到结束，也求你 饶恕我们所有的罪，让我们配得来到你的面前，来尊崇赞美你，因为你是我们永远的光。也求你让我们可以当世上的光，世上的盐。非常感谢你，主啊！也祝福我们每一位，透过今天下午的崇拜会。 我们可以更亲近你，我们可以更理解你，主啊，我们需要你。我们不但庆祝圣诞节目，可是我们更需要你的爱，你的恩膏留在我们的活中。
非常感谢你主啊！还没有来到的弟兄姐妹，也求你带领他们，可以平安的来到这儿，跟我们一起来庆祝你的同在。感谢主，感谢主，一切荣耀全归于你。从开始到结束，让我们的石头，我们的声音，可以来崇拜你、赞美你。非常感谢你主啊！圣灵活水留在我们当中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告。哈利路亚，阿门。我们仍然站立，因为我们的歌颂赞美也是很短的时间。来，我们唱这首Pu是黄腾 dunia gemar dan soraklah。来，我们就喜乐的唱哈利路亚。Pu是黄腾，追逐家乡，大地皆他君王，为英雄心预备地方，就天万物歌唱。天万物歌唱，祝天万物歌唱，辐射黄腾，直至万方，民众都当歌唱。我也洪涛，山色平原，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮，辐射黄腾，阿门。光荣，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名。辐射黄腾，救家乡，大地皆他君王，为人中心预备地方，祝天万物歌唱，祝天万物歌唱，祝天万物歌唱。辐射黄腾，直至万方，民众都当歌唱。我也洪涛，山色平原，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮，像一个声嘹亮。就借真理，恩泽万方，要使万邦显明。我主公义，无限荣荣，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名，主爱奇妙莫名。阿门，哈利路亚。我们今天站起来，我们要聆听上帝的话语，我们在唱这首安静。我们准备我们的心，我们要敬拜我们的上帝。哈利路亚。
伤口，负你人作王在洪水中，我要安静这里深深，我灵安息，我灵安息，哈利路亚，阿门。我们灵安息在基督里，哈利路亚。你的大能，哈利路亚，哈利路亚。使我安稳，阿门，阿门。我们敬拜他，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚。我以你的阿门。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你站着暴风上空，负你人作王在洪水中，我要安静这里深深。弟兄姐妹们，这个下午，当你在这个地方的时候，当我们赞美主的时候，当我们敬拜主的时候，如果你们觉得有什么痛苦，觉得有什么病痛，我们的主是复活的主，哈利路亚，他已经降生了，但是他也是死了，也是复活了，哈利路亚，哈利路亚。在波浪汹涌的时候，我们能够站着暴风上空，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，敬拜他，他在我们当中，他要祝福我们每一位，哈利路亚，哈利路亚。Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, amin, Jua, Jua, haleluya, 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 haleluya. Bapa kau Raja atas amin, haleluya. 当大海翻腾，当大海翻腾，波涛汹涌，阿门。我有请灵弟兄为我祷告，哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。在洪水中，主啊，我们有安静，知道你是我们的主，哈利路亚。阿门。汹涌，所以你站着暴风上空，负你人作王在洪水中，我要安静这里深深。的天父上帝，我们
们知道你是无所不能、无所不在的神。你已经来到了这个世界，你已经拯救了我们，你能够带领我们今天来这里一起聚会，我们要纪念主，我们纪念你的诞生。2000多年前，你已经诞生在我们心里了，在我们生命中。主啊，你知道我们有一个渴慕的心，我们希望，我们祈求你与我们同在，每一天你与我们同在，无论在暴风雨中，我们还能够一起与你飞腾。我们感谢你，主耶稣。我们听你的话语，求你接近我们的心，让我们能够坐在你的脚前，聆听你的话语。求你恩膏你的仆人黑色牧师，洁净我们每个弟兄姐妹的心，让我们带着一种渴慕的心，让我们能够满载而归，带着你的福音装备着我们，让我们在这个困难世界里还是坚强勇敢的跟随你。我们感谢你，主耶稣。求你祝福我们每个弟兄姐妹，肤色的，无论他们在哪里，我们弟兄姐妹，无论他们在职场里的，在工作，在家庭里，有在线上一起我们崇拜的主，你祝福他们。我们感谢你，我们将接下来的时间交托在你的恩手中，求主带领我们。我们这样祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿们。谢谢大家，大家请坐。下来的时间呢，我交给何舍牧师来，有请。Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.赞美主。Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau pada saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. 我们非常感恩给我们的主，因为我们能够聚集在一起，我们一起庆祝主的诞生。Beberapa waktu yang lalu kita masih seperti tidak ada kepastian apakah kita bisa rayakan Natal atau tidak. 不久的时期，我们还不一定是否我们能够庆祝圣诞节。Tapi puji Tuhan, menjelang hari Natal justru PPKM-nya turun ke level yang lebih rendah sehingga kita bisa berbakti bersama-sama seperti ini. 感谢主，进入圣诞节呢，这个政府的决定呢，使我们这个注意身体的这个水准呢降低了，所以我们能够大家一同来庆祝神的诞生。Saat ini saya mau kita bersama-sama membaca dari sebuah kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus, kisah yang tidak asing lagi. 我们要读从经节关于主的诞生，这个是对我们不是陌生的事。Yang dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 2. 我们打开路加福音第2章。Agak panjang memang kalau kita harus membacanya, tapi ya ini sebagai satu kesatuan kisah soalnya ya. 比较长，如果我们要一个读下去，但是这是我们不能打断的。Saya akan baca saja. Atau mau langsung bahasa Indonesia aja atau Indonesia aja? Ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20 mengenai gembala-gembala. 在路加福音从第2章8节到20节。 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam
palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. 我们看路加福音第2章第8节读起，在伯利恒之野地里有牧羊人，夜间按着边吃看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是光复万民的。因为今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。”忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。突然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就是章鱼牧羊人对他们所说的话。玛利亚却把这一切事存在心里，仿佛思想。牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就荣耀归于至神，赞美他。Ini adalah atau pertama kali dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat datang kepada gembala-gembala. 这是第一次在圣经里记载的，就是天使来到牧羊人。Gembala-gembala selalu digambarkan adalah sebagai satu kelompok orang yang sederhana. 牧羊人呢，被描述成为一群是非常朴素的人。Sedangkan kita tahu selama dalam kisah-kisah yang sebelumnya, kalau Allah hadir atau Allah berbicara, umumnya berbicara kepada orang-orang yang Allah pakai, yang terpilih. 我们都知道，都圣经里有记载，如果神要说话或者对话呢，他都是选这一些他所选的人跟他们对话。Ya, ambil contoh misalnya Allah datang kepada Abraham, Yakub, Musa ataupun nabi-nabi dan tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. 比如说，神呢来到亚伯拉罕，还有这个雅各，还有摩西，还有其他的众先知。Tapi dalam kisah ini Allah datang menghampiri gembala-gembala, orang-orang yang sederhana. 但在这里记载，神来到这些一群牧羊人，这是一个非常普通的人。Allah kita adalah Allah yang mengasihi orang-orang yang rendah hati. 我们的神是有慈爱，对这些有谦卑心的人。Bukan pangkat, kedudukan atau kekayaan yang menjadi perhatian dari Allah. 不是一个人的地位，一个人的钱财是神注目到的。
Tapi kalau Allah mau berbicara, Allah berbicara pada orang yang hatinya rendah. 那么，如果神呢要对话呢，就是跟这一些有谦卑心的人呢对话。 Dalam Filipi pasal 2, 我们打开腓立比书第2章 ayat yang ketiga, 第3节， di sini dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 这里第3节记载，凡事不可借当，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。 Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk memiliki kerendahan hati. 这是使徒保罗吩咐在他的信徒，好让他们有谦卑的心。 Itu yang penting karena Allah mengasihi orang yang rendah hati. 这是非常重要，因为神爱这些谦卑的人。 Gembala-gembala untuk sekelompok orang ortodoks mereka dianggap rendah. 那么在以前这个宗教的领袖呢，他们看这些牧羊人是比较低级的人。 Gembala-gembala oleh kelompok ortodoks ini dianggap boleh dikatakan tidak dipandang. 这些古代的这个宗教这些领袖，他们完全不把这个牧羊人放在眼里。 Karena menurut mereka gembala-gembala ini adalah orang-orang yang kurang memberikan perhatian terhadap kehidupan rohani. 因为他们的眼光看到这些牧羊人呢，不以属灵的事而为重。 Kita tahu gembala-gembala ini tugasnya adalah menjaga kawanan domba, kawanan ternak. 我们都知道牧羊人他们的职务呢，就是说看这些羊群。 Dan ternak atau domba yang mereka jaga adalah domba yang nantinya mereka jual untuk dibawa sebagai korban di Bait Allah. 那么呢，他们看守这些羊群呢，过后呢，这个羊长大了呢，就称为献祭，带到神的殿里。 Nah, domba atau ternak yang boleh dibawa sebagai korban adalah domba yang tidak bercacat celah. 那么，如果这些羊群这些羊要被奉献或者被称为献祭呢，是要一个完美的，不能有一点差错。 Tidak ada cacatnya, harus sempurna. 是要完美的一只羊。 Tidak boleh kakinya sedikit pun katakanlah satu yang lebih pendek atau apa, tidak boleh ada cacat. 这羊呢，不能它的脚呢有一些比较短，比其他的另一只脚。 Dan tentunya juga harus gemuk dan mendapatkan makanan yang baik. 这些羊呢，应该是一个有比较肥的那么也是得到好的营养。 Ternak-ternak inilah yang dijual dengan harga mahal nantinya. 这些畜生呢，是将来会被高价的卖出去。 Karena itulah mereka sangat menjaga ternak-ternak ini. 所以他们非常的看守这些畜生。 Ternak-ternak ini adalah harta mereka. 这就是他们的财物。 Sehingga hari demi hari apa yang mereka lakukan adalah hanya untuk bagaimana supaya ternak-ternak ini bisa bertumbuh lebih gemuk dan dijaga sedemikian rupa supaya tidak ada cacat sedikit pun. 那么他们日常的任务呢，就是说要怎样的看守好这羊，喂好这些羊，好让这些羊都肥肥胖胖的。 Karena itu mereka tentunya tidak mempunyai waktu juga untuk beribadah karena
pikiran mereka hanyalah menjaga ternak ini. 因此他们就没办法抽出时间来敬拜，因为他们的时间都花在看守这些羊群。 Karena itulah mereka oleh orang-orang ortodoks dianggap rendah karena mereka tidak memperhatikan kehidupan rohani mereka. 所以他们被认为是说，因为这些都是比较低级的人呢，因为他们不把属灵的事放为重。 Tetapi Allah mengasihi juga orang berdosa. 但是神呢，疼爱有罪的人。 Di mata orang-orang, katakanlah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang keagamaan, mereka dianggap rendah. 也许在这个宗教领袖的眼光看来，他们这些牧羊人是身为比较低级的人。 Tetapi Allah juga mau melawat mereka. 但是神要来到他们当中。 Orang-orang yang dianggap rendah hati bukanlah selalu orang-orang yang dari golongan bawah. Ya. 这些有谦卑心的人呢，不一定他们是从低级的这些人群。 Yang Allah cari adalah kerendahan hati. 神寻找的呢，就是有谦卑心的人。 Sebab itu Allah juga melawat orang-orang yang dianggap rendah seperti halnya para gembala. 那么神呢，就会来到这些人的眼光看起来是比较低级的人。 Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan kita datang dengan segala kemewahan, kemegahan yang kita punya, apapun kelebihan yang kita miliki. 当我们来到神的面前的时候，我们不要这样的隆重，好像我们带着我们所有的一切。 Sekaya apapun, sehebat apapun seseorang, kalau hanya mengandalkan kekayaan, kemampuan, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. 如果一个人他何等的富有，何等的有智慧呢？他在神的眼里，他们不是什么。 Allah menilai hati. 神呢是看内心， Apakah kita mempunyai kerendahan hati? 是否我们有谦卑的心？ Itulah yang Allah cari. 这是神所寻找的。 Dalam Lukas pasal 5 ayat 32 dikatakan, 我们再打开路加福音第5章。 Ini apa yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. 耶稣是说，他来的是寻找罪人，好让这些罪人能悔改。 Gembala-gembala ini dianggap oleh satu kelompok orang adalah sebagai orang-orang yang berdosa. 那么这些牧羊人呢，有其他的人可能看低他们，好像他们都是罪人。 Mereka tidak pernah datang beribadah. 他们从来没有来做敬拜。 Mereka datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, 他们来到神的殿，不是来敬拜神， tapi untuk berjualan. 是再来买卖。 Tetapi Allah juga mau mengubah mereka. 但是神也要改变了他们， Allah mau berbicara dalam hati mereka. 神要对他们说话。 Karena itulah kemudian Allah memberitakan atau datanglah malaikat-malaikat untuk memberitakan mengenai kelahiran Yesus kepada orang-orang juga yang dianggap rendah. 所以呢，神的天使呢就来到这一些被称为低级的人。 Memang kalau kita tahu kisah mengenai kelahiran Yesus, berita mengenai kelahiran itu tidak hanya pada kelompok yang rendah, tetapi disampaikan juga kepada orang-orang pandai dari timur.
那么我们都知道，耶稣的降生呢，也是不但是传给了这些牧羊人，但是一些这些比较有文明的在东方的。 Mereka lah yang dianggap juga sebagai golongan kelas atas, sebagai dianggap sebagai, dikatakan Alkitab sebagai raja-raja dari timur. 在圣经里也记载，他们好像一些王或者一些比较高级的。 Jadi bagaimanapun keadaan ekonomi kita, baik kita mampu, kurang mampu, atau yang yang kaya sekalipun, Allah mau berbicara dalam hati kita. 那么无论我们的经济能力是否富有或者比较普通，神仍然要对我们说话。 Yang penting adanya kesediaan hati kita 最 untuk 重要 mendengar 的， firman Allah. 我们的心愿意来听神的话。 Kalau kita membaca mengenai kisah dari gembala-gembala ini, setelah mereka mendengar kabar itu, 如果我们读到刚才所记载的这些牧羊人，他们听到了这些消息呢， dikatakan bahwa mereka kemudian sepakat bersama-sama untuk pergi. 在这里记载他们一同的就往伯利恒去。 Suatu tindakan, buat saya suatu tindakan iman. 这就是一个信心的行动。 Saya tidak yakin mereka akan pergi ke Bethlehem dengan membawa seluruh ternak mereka. 我相信他们不到伯利恒去带他们的所有的羊群。 Sesuatu yang selama ini mereka jaga baik-baik. 这些都是他们这一些日子所看守的。 Sesuatu yang merupakan harta mereka. 身为他们的财物。 Tapi setelah mendengar berita dari malaikat, dari Allah sendiri, 但是他们听到天使后，就是神， mereka membuka hati untuk pergi. 他们打开了心，往伯利恒去。 Mereka membuka hati untuk firman Allah. 他们打开心，接受神的话语。 Puji Tuhan. 赞美主。 Kalau mereka membuka hati untuk firman Allah, 当他们开了他们的心，领受神的话， maka mereka merasakan damai sukacita itu. 他们就有和平喜乐。 Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 4, 我们再打开腓立比书第4章， gembala-gembala meninggalkan atau mereka sepakat untuk pergi melihat apa yang dikatakan oleh para malaikat. 这些牧羊人呢，他们同心，就是往天使所吩咐他们去的地方。 Di dalam Injil Lukas dikatakan apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. 那么在路加福音刚才记载的呢，天使告诉他们个大喜的信息。 Firman Tuhan adalah kabar sukacita. Amin. 神的话语就是大喜的信息。 Dan mereka membuka hati untuk terima firman Allah. 他们打开了他们的心门，接受神的话语， Dan menjalani, menuruti apa yang firman Allah katakan. 他们遵行神所吩咐他们的。 Dalam Filipi pasal 4, 腓立比书第4章 ayat 7 第7节， dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 神所赐出
人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Ada damai sejahtera dari Allah kalau kita menjalani atau ikut akan firman Allah. 在神里面有平安，如果我们遵行神的话。 Apa yang mereka alami adalah damai sejahtera Allah. 他们所经历的呢，是神给他们出人意外的平安。 Dan kalau kita membaca di dalam Filipi 4 mulai dari ayat yang pertama, 如果我们从腓立比书第1章第1节读起， saya tidak baca tetapi saudara bisa baca sendiri. Bagaimana untuk kita memperoleh damai sejahtera dari Allah? 在这里有记载我们如何能够得到神的平安。 Di dalam ayat 1 dikatakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. 在第1节这里说，我们应当靠着主站立的稳。 Untuk memperoleh damai sejahtera, yang pertama haruslah kita berdiri teguh di dalam Tuhan. 所以要得着神赐的平安呢，我们要站立的稳在神的话语里。 Yakin akan firman Allah. 我们要完全相信神的话。 Yang kedua, kalau kita membaca di dalam ayat 2, nasihat Rasul Paulus adalah untuk memperoleh damai sejahtera Allah haruslah sehati dan sepikir. 在第2节呢，在这里使徒保罗的劝勉，为了得着神赐的平安呢，我们要同心住在神里。 Apa yang dilakukan oleh para gembala kalau kita membaca di dalam ayat 15, kembali ke Lukas pasal 2. 那我们回到刚才路加福音第2章第15节。 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. 在这里记载，众天使离开他们升天去了，牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事。” Gembala-gembala itu sepakat, sehati. 在这里，这些牧羊人呢，他们同心，他们都一同赞成， Seia sepikir. 他们一心一思念， Mereka sama-sama sepakat untuk pergi ke Bethlehem. 他们同心往伯利恒去。 Karena ada kesehatian inilah, kalau kita baca nanti di akhir ayat dari pembacaan kita tadi, mereka merasakan damai sejahtera, sukacita. 因为有他们的同心呢，我们在接下来再读下去，他们充满了喜乐。 Tapi sukacita itu dimulai dari adanya persatuan, unity di antara mereka. 同心呢，这个喜乐呢，就是要拥有同心的开始。 Dan itulah juga yang Rasul Paulus minta untuk jemaat di Filipi, harus ada kesatuan di dalam jemaat. 在这里就是使徒保罗劝勉跟对这些众信徒的要求，就是他们要同心在主里。 Kalau kita mau melihat adanya damai sejahtera, merasakan ada damai sejahtera, maka harus ada kesatuan, baik di dalam jemaat maupun di dalam keluarga. 所以，如果我们要有平安稳妥呢，我们一定要有同心，就是在我们众信徒跟在家庭里。 Di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 di situ dikisahkan adanya Eudia dan Sintike yang kelihatannya awalnya tidak cocok. Ya,
ada ketidakcocokan antara kedua orang ini dalam jemaat. 在腓立比书第4章记载，这里有在信徒中间呢，有这个2个人呢，他们不同心。 Tetapi nasihat Rasul Paulus adalah supaya mereka sehati dan sepikir. 但是使徒保罗就是要他们有一个同心跟释怀意念。 Kalau kita memiliki kesehatian, unity itu, maka kita akan merasakan damai sejahtera dari Allah. 如果我们有同心，我们有这个团结的心呢，我们就得着神的平安稳妥。 Dan inilah yang dinikmati oleh para gembala karena mereka sehati untuk pergi ke Bethlehem dan di sana mereka akan merasakan atau menerima damai sejahtera itu. 这就是这些牧羊人所领受到的呢，因为他们有他们的同心呢，他们就得着一个平安喜乐。 Ya, kalau di Lukas pasal 2 ayat 20 di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 牧羊人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀于神，赞美他。 Ada sukacita 有喜乐， karena awalnya ada kesepakatan itu, ada unity itu di antara mereka. 因为开始有同心、有团结的心。 Sekalipun mungkin awalnya ada resiko untuk meninggalkan. Saya tidak tahu apakah ada yang tetap menjaga, kemudian sebagian yang pergi atau apa tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi untuk bisa sepakat meninggalkan sesuatu yang berharga itu bukan suatu hal yang mudah. 他们离开了他们的这些财宝或者财物，就是这些羊群。我不知道是否有一些留下来看守这些羊群，但是不容易。 要离弃他们的财宝， Tapi kalau mereka kemudian sepakat sehati, 但他们同心团结， mereka memperolehkan damai sejahtera itu. 他们得着神出人意外的平 Ada 安， sukacita yang mereka peroleh. 这就是也是喜乐。 Jadi kita lihat kita perlu sekali adanya unity untuk kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah. 所以我们需要有同心跟团结，让我们能得着神给我们的喜乐。 Untuk memperoleh damai sejahtera, ada hal lain yang kita perlu perhatikan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. 为了要得着平安稳妥，我们也再看。 另外一些，就是在腓立比书第4章第6节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 应当一无 挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Bawa segala khawatir saudara, khawatir kita di dalam doa. 我们带着这一切挂虑呢，放在祷告里， Maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. 那么我们会得着平安稳妥。 Ya, apapun yang menjadi keberatan, menjadi masalah kita. 我们无论种种的问题， Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, bawa itu ke dalam doa. 在这里使徒保罗劝勉说，我们带到祷告里， Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. 那么神赐所出人意外的平安赐给我们。 Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. 这神的平安呢是出人意外的， Suatu damai sejahtera yang Allah sanggup kerjakan adalah sesuatu yang bahkan kita sendiri
sebenarnya tidak bisa memikirkan. 这平安呢是神能做到的，况且我们也许想不到的。 Tapi Allah sanggup melakukan, 神能做到， memberikan damai sejahtera. 赐给我们平安。 Kalau saja kita mau bertekun di dalam doa. 只要我们要恳切的祷告。 Ada beberapa hal, tetapi saya tidak punya waktu banyak. Jadi kalau kita membaca dalam Filipi ini, untuk kita memperoleh damai sejahtera adalah pertama kita perlu teguh di dalam Tuhan. Teguh. 如果我们要得着平安呢，我们一定要有刚强的心在神里。 Kedua, adanya persatuan. 第二呢，要同心， dan berdoa. 过后要祷告。 Tiga hal itu kita perlu untuk kita memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. 这三件是我们非常需要的，为了得着神赐给我们的平安。 Filipi 4 ayat 7 ini adalah tema Natal yang diambil oleh atau tema Natal yang ayat yang dijadikan tema Natal untuk jemaat GPDI Ketapang, Keramat dan Soho. 这腓立比书第4章第7节是我们主体对Ketapang, Soho 跟 Keramat 的信徒。 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. 神所赐出人意外的平安。 Ada damai sejahtera yang dunia dapat berikan tentunya. 世界也许给我们有一些平静的心。 Kalau kita hidup sehat, promosi jabatan atau usaha maju, itulah kita juga merasakan damai sejahtera. Tapi itu yang dunia dapat berikan kepada kita. 事实上，它能赐给我们有平静的心。如果也许我们有过着健康的生活工作生计，而且赚到很多钱。 Tetapi Allah sanggup memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. 但是神所赐出人意外的平安。 Kita bersyukur bahwa saya katakan tadi kita dapat bersama-sama mengadakan ibadah Natal pada saat ini. 我刚才所提到的，我们非常的感恩，我们尽盼望能够举行圣诞庆祝。 Sempat ada dikatakan bahwa kemungkinan tidak bisa ada kebaktian Natal karena justru PPKM-nya mau dinaikkan gitu ya, sehingga tidak bisa beribadah. 当初呢，有一些谣言或者有一些这个新闻，就是说，也许我们不能庆祝圣诞呢，因为这个政府呢要降高这个照顾身体的。 Tapi puji Tuhan, 但是感谢 rencana 主， itu justru kemudian berubah. 起初的计划呢就改变了。 Saya yakin Allah bekerja juga. 我相信神在里面工作， Sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal pada saat ini. 因此我们能够大家继续在一起，在这里一同庆祝敬拜圣诞。 Tetapi apa yang masih akan terjadi di hari-hari yang akan datang? 那么将来的日子所要发生的事呢？ Kita tidak tahu. 我们完全不知道。 Baru saja kita merasa lega, tiba-tiba ada Omicron. 呀，我们刚刚好像是说这个疫情好像就要过去了呢，又有新的发出。 Tetapi kalau kita
bawa di dalam doa. 但是如果我们带在祷告里， ada unity bersama-sama sebagai satu jemaat kita berdoa. 我们身为信徒，教会的信徒，同心的一起来祷告。 Ada kesatuan dalam jemaat, 在信徒中有一个同心， maka itu akan dapat memberikan damai sejahtera kepada kita sekalipun keadaan, ya saya tidak bisa meramal, tetapi kalaupun keadaan tidak baik, tetapi kalau kita sebagai satu jemaat dapat bersama-sama berdoa, maka damai sejahtera akan menjadi milik kita. 虽然情况也许不一定，我们不知道情况会更好或者会更坏呢，但是身为信徒，我们一同心的来祷告呢，我们就会得着平安。 Sebab itu kita perlu tingkatkan kehidupan doa. 所以我们需要属灵的生活。 Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Itu yang di ayat 7 katakan. 在这里7节告诉我们，出人意外的平安是保守我们的心怀意念。 Hati dan pikiran itulah yang membuat kita seringkali atau tidak ada damai awalnya muncul dalam hati dan pikiran kita. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. 我们的心怀意念，也许开始的时候，因为我们有一些担忧呢，这使我们没有平安。 Kita khawatir dengan, katakanlah dengan Omikron, dengan segala atau masalah-masalah lain. Ya bukan itu saja. Efek dari COVID sendiri kan kita tahu bukan hanya soal kesehatan saja, tetapi soal ekonomi juga. 所以也许起初我们好像是担心这个有新的病毒发作呢，因为这病毒的后果呢，不只是健康问题而已，但是也是影响了经济的问题。 Dan itulah yang katakanlah mengganggu hati dan pikiran kita. 这只使我们动摇我们的心，我们的思想。 Kekhawatiran mula-mula timbul dalam pikiran dan hati kita. 担忧呢，其实就是开始从我们的心，从我们的意念。 Yang terburuknya belum jadi, tetapi sudah timbul dalam hati kita. Kekhawatiran, ketakutan tentang apa yang akan terjadi. 那最糟的呢还没有发生呢，但是因为我们有挂虑，所以这在我们的心里就开始了有犹豫。 Tapi nasihat Rasul Paulus adalah bawa itu di dalam doa. 但是使徒保罗的劝勉就是我们要带进祷告里。 Sebab itu kita mau dekatkan kehidupan doa kita, bawa lebih dekat lagi, lebih tingkatkan lagi kehidupan doa kita. 所以我们要亲近神，我们要提高我们的祷告生活。 Jadi sekalipun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menakutkan terjadi, 虽然有一些惧怕或者使我们担忧的事呢发生了， damai sejahtera itu ada tetap dalam hati kita. 那神赐给我们的平安仍然在我们的心里， Tidak ada kekhawatiran, 没有担忧， karena Allah menjaga dan memelihara kita. 因为神保守看顾我们。 Kalau kita sepakat sehati 如果我们同心， melakukan firman Allah seperti halnya gembala-gembala, 我们遵行神的话，就如同这一些牧羊人， maka kita akan memperoleh damai sukacita itu. 所以我们会得着这些出人意外的平安，所神赐给我们的。 Gembala-gembala rela meninggalkan kawanan ternaknya, 这些牧羊人呢，他们愿意离开他们的羊群， tetapi mereka mengikuti apa yang firman Allah katakan, apa yang malaikat katakan. 但是他们遵行天使所吩咐他们的。
dan mereka mendapatkan sukacita yang besar. Haleluya. 啊，他们得着有大大的喜乐平安，哈利路亚。 Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang kalau kita tadi baca dia melampaui damai sejahtera Allah melampaui segala akal. 刚才我们读到的就是神所赐给我们的平安，出人意外的。 Dan di dalam 1 Korintus pasal 2在哥林多前书第2章 sebagai ayat yang terakhir 是最后的经节。 Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。 Damai sejahtera yang melampaui segala akal. 出人意外的平安， Itulah damai sejahtera yang supranatural. 这就是完全是人所想不到的平安。 Tapi dengan ayat yang tadi kita sudah baca bahwa semua itu Allah sanggup lakukan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, kita tidak pernah dengar, bahkan timbul dalam hati, itu Allah sanggup sediakan untuk orang-orang atau mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. 在这里记载，神为他爱的人呢，预备眼睛没有看见，耳朵没有听到，没有想到的。 Sebab itu kita memasuki tahun yang baru ini dengan keyakinan itu. 所以我们要进入新的一年，充满这个信心。 Kalau kita teguh di dalam Tuhan, 我们要刚强我们的心在主里面。 ada persatuan baik dalam jemaat maupun dalam keluarga. 在信徒当中呢，有同心，也是有团结，在家庭的团圆里， Dan selalu berdoa, 不足的祷告， maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjadi juga milik kita. 那这出人意外的平安呢，是成为属于我们的。 Tuhan Yesus kiranya menolong kita semua. 但愿主祝福我们每一位， Masuki tahun yang baru 进入新的一年， dengan satu keyakinan 有一个信心， bahwa Allah sanggup memberikan damai sejahtera yang melampaui daya pikir kita. 那么神呢，能赐给我们出人意外的平安。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. 好，我们一同低头祷告。 Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, 我们在天上的父神， saat ini kami datang kepadamu 现在我们来到主你的面前， setelah kami mendengarkan firman-Mu, 过后我们听到了主你的话语， seperti apa yang disampaikan bahwa kalau saja kami hidup teguh di dalam Engkau, 就好像刚才传达给我们的，我们有刚强的心住在主里面， kami mempunyai kesatuan 我们有一颗同心， baik dalam jemaat juga dalam keluarga. 在信徒当中，也是在我们家庭里。 Kalau kami suka berdoa, 如果我们喜爱祷告， maka Engkau akan memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. 那你将赐给我们出人意外的平安， Suatu damai sejahtera yang supranatural. 这是一个人所想象不到的平安。 Damai sejahtera yang tidak bisa kami pikirkan dengan pikiran sendiri. 是我们思念是不能想到的， Hal-hal yang heran Engkau sanggup lakukan. 你能做这些奇妙的大事，
untuk orang-orang yang teguh di dalam Engkau. 对这些忠心刚强的心在主你里面的人， Untuk orang-orang yang mengasihi adanya persatuan dalam jemaat maupun dalam keluarga. 对这一些有喜爱、有同心在家庭跟团契里， Juga untuk orang-orang yang suka berdoa. 也对这些喜爱祷告的人， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Kiranya Engkau mau tolong kami 但愿主要帮助我们每一位， untuk kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. 好让我们能够过着照主的话语的生活。 Sehingga kalaupun ada hal-hal keadaan yang tidak menyenangkan di hari-hari yang akan datang, 虽然将来的日子有一些不愉快的事将会发生， kami tidak tahu apa yang akan terjadi. 我们不知道、不了解什么事将会发生， Tetapi firman-Mu katakan bahwa keadaan tidak akan bertambah baik. 因为你的话语告诉我们情况不会更加好， Kami hanya bisa lari di bawah kaki-Mu saja Tuhan. 我们只能奔跑在主的脚下， Disitulah kami memperoleh damai sejahtera. 在那里我们得着平安稳妥， Karena Engkau sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan pikiran kami. 那你能赐给我们我们料想不到的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih. 谢谢。 Kiranya di tahun yang akan datang 但愿我们在 kami 新的 juga 一 mau 年， meningkatkan kehidupan doa kami. 我们要提高我们的生活祷告， Disitulah kami memperolehkan kekuatan 在那里我们得着力量， untuk bertahan. 能够维持。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. 奉主耶稣基督的生命，我们这样的祈求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。它必像日出的晨光，如无云的清晨。雨后的晴光，使地发生嫩草。上帝供应一切，太阳不会改变，他会永远为我照耀。阿们。
我在意难必有苦。当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它从不改变，虽然笑意洒在脸上。云上太阳，它从不改变，它不改变。无论是住在美丽的高山，或是在我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，它从不改变，虽然笑意洒在脸上。云上太阳，它从不改变，它不改变。
生命中苦难时刻，我想起你不曾离开过我的神。当我行过死荫的幽谷，我想起你，我的救世主。当我渐渐衰退，我想起你，我力量全源的主。主啊，我相信你。心情起起又落落，好像潮起潮落，你的挚爱冲碎不能淹没。听你这声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。
中文一起，在过后印尼文kita nyanyi versi Mandarin sekali, kemudian akan nyanyi bahasa Indonesia sekali. Bersama-sama kita berdoa. 来，我们一同祷告。 Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, 我们慈爱的天父神， pada akhir dari ibadah Natal saat ini, 在我们圣诞崇拜会结束， kami bersyukur dan berterima kasih buat pimpinanmu 我们非常感恩主的带领， dalam ibadah kami. 在我们的崇拜会里。 Pada saat ini Tuhan, 现在我们主， kami mau serahkan hari-hari di depan kami 我们赐下我们所 di 将来 dalam 的每一天， pemeliharaan-Mu saja. 在主的照顾下， Kami tidak tahu apa yang masih akan terjadi. 我们不知明天会发生什么。 Alkitab katakan bahwa dunia tidak akan bertambah baik, 圣经告诉我们，日后不会更好。 tetapi sebagai orang percaya, 但身为信主你的人， kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Tuhan saja. 我们要把我们的生活放在主的引导下， Karena seperti firman-Mu katakan, 就如神的话语， Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui akal kami. 你赐给我们出人意外的平安， Suatu pemeliharaan yang luar biasa yang tidak bisa kami pikirkan dengan akal kami. 这是一个非常伟大的顾念，是我们不能想象到的。 Itu yang Kau jamin bagi kami Tuhan. 这主已经保障给了我们， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Sebab itu biarlah kami mau tetap teguh di dalam Engkau. 好，让我们仍然忠心在主你里面， Jangan kami menjadi lemah. 不要使我们软弱。 Kalaupun ada pencobaan, 也许有一些试探， kalaupun ada tantangan, 也许有一些挑战， kalaupun ada penyakit,
也是有一些病情， biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, 但愿我们仍然刚强在主你里 karena 面， kami akan menikmati damai sejahtera itu kalau kami tetap teguh di dalam Engkau. 因为我们会享受主赐给我们的平安。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣 Kami，juga mau serahkan ibadah Mandarin Service ini ke dalam pimpinan Tuhan. 我们也把华文崇拜团去交在主的手里。 Engkau ya sendiri yang mau bekerja di dalam ibadah kami ini, 你在我们崇拜会里工作， supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dapat datang bergabung dalam ibadah ini. 好像更多的灵魂来一同聚集来敬拜主你。 Engkau memakai kami Tuhan 主使用我们每一位， untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau, 能够传讲主的话，对这些还是不信主的人， untuk juga bisa datang bersama-sama beribadah di tempat ini. 也能够在这个地方一同来敬拜主你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Segala masalah, segala persoalan yang ada kami hadapi, 我们所面对的种种问题， kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja. 我们交在主的手里， Karena kami tahu 因为我们知道 apa yang Engkau lakukan bagi kami, 你为我们做的每一件， itulah yang terbaik. 这就是最好的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kamu tolong dalam pekerjaan, 主帮助在我们的工作上， mata pencarian, 在我们的业务、 ataupun studi, 我们的学业， atau apapun yang kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. 是我们在生活里所做的每一件， Kau mau campur tangan Tuhan, 主要亲自动手 memberkati 帮助、祝福， supaya melalui apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami 好让主在我们生活里所做的每一件 bisa menjadi berkat 成为祝福， bagi dunia, bagi orang sekitar kami. 对我们四周围的人， Mereka bisa melihat 他们都能看到 adanya Tuhan di dalam kami. 有主在我们里面。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Memberkati ibadah Manser ini 主祝福华文崇拜会， sekali lagi supaya lebih banyak jiwa-jiwa dapat datang bergabung. 好让更多的灵魂来一起这里聚聚。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kami akhiri ibadah ini 我们结束我们的崇拜会， dengan mengucap syukur 跟献上感恩， di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣 Kristus. 基督的生命。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。